Hello everyone. Welcome to class 33. In this class 33, we are going to discuss about channels of distribution, its meaning, functions and importance. ವಿತರಣೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಅದರ ಅರ್ಥ, ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಮಹತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. First, let us see what is the meaning and definition of marketing channels. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So meaning of marketing channels or intermediaries. It is also called as marketing channel or distribution channel and also trade channel is a path or way or route through which goods and services pass from the place of manufacturers to the end users, that is the consumers. The distribution channel is a pipeline through which the goods and services travel from manufacturer to the consumers. The distribution channel include number of intermediaries like dealers, wholesalers, retailers, etc., who help in making the goods and services available to the ultimate users. So here the marketing channel or distribution channel or trade channel and the people involved here in marketing channel are called as intermediaries, help the manufacturer to sell his goods to the consumers on right time and at right place and price. Because the manufacturer is somewhere in the corner of the world and the consumers are spread throughout the world, all over the world. So in order to make the goods and services available at the right time and at required quality and quantity, the manufacturer takes the help of these intermediaries, that is the wholesalers, retailers, dealers, in order to sell his product or make the goods and services available to the ultimate consumers. These wholesalers, retailers and dealers help the manufacturer to sell the manufacturer products to the consumers on right time and place. So these people are called as intermediaries, or altogether we call it as marketing channel or distribution channel. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗಗಳ ಅರ್ಥ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗವು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯು ತಯಾರಕರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗವು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಆಗಿದ್ದು ಅದರ ಮೂಲಕ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯು ತಯಾರಕರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ವಿತರಣಾ ಚಾನೆಲ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಲರ್ಗಳು, ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮುಂತಾದ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ ಆರ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ತಯಾರಕರು ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದಕರು ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜಗತ್ತಿನ ಸುತ್ತು ಹರಡಿರುವಂತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವವರೇ ಈ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು. ಇವರು ಆ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ತಲುಪಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So let's see the definition of marketing channel. According to Philip Kotler, marketing channels are set of interdependent organization involved in the process of making a product or service available for use of
consumption. So it is within the organization, it is a set of interdependent organization involved in process of making the product or service available to the use of consumption. That is from the manufacturer to the ultimate consumers. The goods are made available at the right time and at the required quantity and quality. ಸೊ ಫಿಲಿಪ್ ಕೊಟ್ಲರ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗಗಳು ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬಿತ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೇವೆಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಎ ಚಾನೆಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾ ಕಂಪನಿ organization units and extra company agents and dealers whose wholesale and retail through which a commodity, product or service is marketed. So according to American Marketing Association, they say marketing channel is a structure of intra company, that is within the company. The structure is formed in order to make the goods available to the ultimate consumers. They take the help of the agents, wholesalers and retailers through which the commodities or the goods and services are sold in the market, taking the help of these intermediaries or the middlemen. According to under American Marketing Association ಪ್ರಕಾರ ವಿತರಣಾ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗವು ಕಂಪನಿಯೊಳಗಿನ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಂಪನಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿತರಕರು ಸಗಟು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೂಲಕ ಸರಕು, ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯೊಳಗಿನ ರಚನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಉತ್ಪಾದಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಅಂತಿಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವರು ವಿತರಕರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಗಟು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದ ತಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಇವರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಈ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಚಾನೆಲ್. ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, provides information. So this distribution channels or the middlemen or the intermediaries serves as the medium through which consumers acquire information about companies. Companies also collect the required information from the market and its customers through their distribution network. They receive all suggestions and complaints from their customers through this channel. So here the manufacturer is somewhere in the corner of the world, but we always be in contact with these middlemen, that is the retailers. Whenever we go to a shop, we purchase some goods and we give the feedback to these middlemen itself. So we don't know where the manufacturer is. So the information is collected by these middlemen from the customers, and whatever complaints or suggestions are there is being again transferred to the manufacturer, so that he can make some changes in the product according to the feedback given by the complaint. So here the middleman, he takes each and every information from the customers or sometimes from the middleman also, and he gives many information regarding the market also to the manufacturer, so that he can form some required policies and strategies in order to satisfy the customers. ಸೊ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿತರಣಾ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರು ಕಂಪನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿತರಣಾ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಈ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು,
ಗ್ರಾಹಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇದ್ರು ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಅದರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿತರಣಾ ಚಾನೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೇ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಹ ಅವರು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ವಿತರಣಾ ಚಾನೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್. The middlemen or the intermediaries involved in the channel of distribution sometimes directly or indirectly promotes the sales of a particular item through a special display, loyalty programs, discounts or sale, etc. They understand the customer needs and accordingly introduce them with the products. Intermediaries explain customers features of products properly and motivate them to buy it. So they also promote the product of manufacturer in the market through special displays. So when we go to shops and big malls and all, so they display or they decorate in such a manner that these things will be very attractive, so that the customers may come and purchase the product. Sometimes they even give discounts also to some products. So in some festivals or in some occasions, they give discount sale, or some other sales are being put on in the shops, and they beautifully display, decoratively display the products so very attractively, so that the customers may come and purchase the product. So in this way, they promote, they attract large number of customers to buy the product. In this way, they promote the product in the market in just to increase the sale, which ultimately help the manufacturer. ಸೊ ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ರಚಾರ. ವಿತರಣೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೇರ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನ, ನಿಷ್ಠೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುವಿನ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರೂ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಚಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನಿಟ್ಟು, ಕೆಲವು ಮಾರಾಟಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಸೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗೆಟ್ 1 buy 1 ಫ್ರೀ ಇರ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸೇಲ್ಗಳು, ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ, ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಚಾರ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೆಗೋಷಿಯೇಟಿಂಗ್. ಕಂಪನೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತ್ ದೇರ್ customers. It is the intermediaries involved in the distribution network that reaches the customers physically. They give all detailed information about quality, price, and various items and conditions to customers. Customer interact with these intermediaries and negotiate for fair deal. So as I said earlier, the manufacturer or the company is somewhere far away from the customers. So these are the people, the mediators or the middlemen are in contact with the customers. So customer always speaks with the middleman about the quality, price, and various terms and conditions about the product and services. So they sit and talk together, they bargain, and they sometimes come to the conclusion and negotiate for a fair deal here. ಸೊ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಸಮಾಲೋಚನೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಿತರಣಾ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳೇ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ
ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಉತ್ಪಾದಕರು ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರೋರೇ ಈ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು. ಸೊ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ತಲುಪಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆನ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಅದರ ಬೆಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ವಿವಿಧ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕೂತು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ನ್ಯಾಯಯುತ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿ, ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ to needs is important role played by the distribution channel. Intermediaries involved in distribution orders and buys goods in large bulk from the producers. They divide these large stocks by assorting and grading as per customer requirement. So what is the demand in the market? So they have the required quantity of goods according to the different places. So first they see what is the total number of goods or quantity required, and according to that they order it to the producers or the manufacturer. So first they order the goods and services, and then they assemble in one place, and then accordingly the large stock is assorted and graded, and ultimately it is distributed to the customers. So it orders it from the manufacturer, then it brings it to their store, then it assorts it, it grades it, and that is different groups are made there, then it is then ultimately distributed to the customers. So ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ವಿತರಿಸುವುದು, ಸರಕುಗಳ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು ವಿತರಣಾ ಚಾನೆಲ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಗೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಕ ಈ ದೊಡ್ಡ ಷೇರುಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸುತ್ತಾರೆ. So here what happens, ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸರಕು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸರಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗೋದಾಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್. ದ ಚಾನಲ್ procures funds and disperses it at different level to cover the cost of inventions. It provides proper finance to the businesses for carrying out these activities smoothly. They ensure a regular flow of funds to the manufacturers. Intermediaries buys the product from manufacturer in large bulk and make payment for their purchases. So again, for every order and every purchase and distributing, finance is very important. So the manufacturer helps, the intermediaries, they purchase the goods from the manufacturer and they rightly at right time pay the finance to the manufacturer and help the business to carry the activities very smoothly. Also what they do, they provide the credit system to the customers also, and they receive the money at right time from the customers and they pay to the manufacturer at the required time. So again they play here as a mediator itself. So they purchase the goods from the manufacturer
and also they sell it to the customers on credit basis also and on cash basis also, and the payment is made at right time to the manufacturer here. ಹಣಕಾಸು ಚಾನೆಲ್ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿತರಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇದು ವ್ಯವಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಯಾರಕರಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಣದ ಹರಿವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸಾಲದ ಮೇಲೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅದು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಅತಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಹಣಕಾಸುವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Next is risk taking. The channel members like wholesalers and retailers take lots of risk while carrying out the distribution work. The risk associated with any product from expiry date, damage, breakage and spoilage, etc. These risks even include issues related to transportation and warehouse. So the manufacturer's work is just to manufacture the goods and then give it to the intermediaries or to the middlemen. It is the whole and sole responsibility of the middleman to store these goods and services in such a way that it should not be deteriorated and there should be no spoilage or breakage or damage of such products. So all these risks are involved in this channel. So sometimes the date may expire, the product's date may expire, even that the risk is taken by the intermediaries itself. It is not the risk of the manufacturer, it is the risk of intermediaries or the middlemen. So even while transportation also there may be a risk of accident, and sometimes when we keep in a warehouse there may be some fear of theft or other things also. So all these risks are taken by the middleman itself. ಸೊ ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಂತಹ ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗದ ಸದಸ್ಯರು ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಇರಬಹುದು, ಹಾನಿ, ಒಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಾಳು ಆಗುವಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳು ಅವರು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಪಾಯಗಳು ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೋದಾಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಟೆನ್ಷನ್ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಪಾಯಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಈ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳೇ. ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಹಾನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಒಡೆಯೋದಿರ್ಬೋದು, ಹಾಳಾಗೋದಿರ್ಬೋದು ಸರಕುಗಳು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಇರ್ಬೋದು, ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಬಹಳ ದಿನ ಗೋದಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸರಕು ಆಧಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಹಳ ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ, ಅಪಾಯಗಳಿದೆ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳೇ ವಹಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. The channel takes the proper measure for storing the inventories and distributing the same to the consumers in the good condition. Storing is very important. So depends on different types of products. We have discussed different types of products earlier.
So for different types of product, different storages are required here. So all these measures are being properly taken by the intermediaries so that the goods are kept in good condition. ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲು ಚಾನೆಲ್ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೊ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಳಾಗದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Next is transportation. The wholesalers hire and own a vehicle for a purpose of transportation of goods from the manufacturer to the consumers. The assembled products are transported to the warehouse and the same is delivered to the retailers as and when required. The transportation is done on economic basis to reduce the cost. So transportation, as you all know, as I said earlier, the manufacturer is somewhere in other corner of the world and the consumers are spread all over the world. So in order to make the goods available to these consumers, the transportation is very important. So all the cost incurred is being taken by the middleman itself. So ಸಾರಿಗೆ, ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸರಕುಗಳ ಸಾಗಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಾಹನವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಹೊಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೋಡಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗೋದಾಮಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಆರ್ಥಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಸಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಉತ್ಪಾದಕರು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹರಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸಾರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತ ಎಲ್ಲ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಭರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್. The channel members examine the actual transfer of ownership from one organization to another and from one person to another. So here ownership is transferred from the manufacturer to the wholesalers, wholesalers to the retailers, and from retailers to the ultimate consumers. So even this is done by the middleman itself. ಸೊ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಚಾನೆಲ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ನಿಜವಾದ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಅವ್ರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತ ಮಾಲೀಕತ್ವ ತಲುಪುವಂತ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಲೆಟ್ ಸಿ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಚಾನೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಮಹತ್ವಗಳು, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಮಹತ್ವಗಳು ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. So the same things which we have discussed in the functions of distribution channel are being repeated here. So in just one sentence, I'll be finishing this. Importance of distribution channel. It helps in providing information to both manufacturer and customers, providing information. The first point in functions of distribution channel, we have discussed all these points. The same points are repeated here. You can just go through those points once again. It helps in directly or indirectly promoting the sales of products, helps customers negotiating for a fair deal, intermediaries involved in ordering and distributing from the producers to customers. It provides proper finance to the business of carrying out business smoothly. It takes risks associated with any products from storing, expiry, damage, breakage and spoilage, etc. It helps in storing the goods in proper condition, helps in transporting goods from the place of manufacturer to the customers, help in transferring the ownership from manufacturer to the consumers. So these are the importance. The same things are repeated. You can just explain the same things in importance also.
ಸೊ ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಮಹತ್ವಗಳು. ಸೊ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಯುತ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂವಹನ ಅಥವಾ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ವಿತರಿಸುವ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು. ಸುಗಮವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲು ಇದು ವ್ಯವಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಶೇಖರಣೆ, ಮುಕ್ತಾಯ, ಹಾನಿ, ಒಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಾಳಾಗುವಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಯಾರಕರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ತಯಾರಕರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ವಿವರಿಸಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So these are the points which I wanted to discuss here today. I'll be back with new topic in my next video. Until then, have a nice time. Thank you very much.